ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студио Ишаи Саттор. дар зарфи 30 соли соҳиби истиқлолӣ имконот ва иқтидори мақомоти корҳои дохилӣ ва қушунҳои дохилӣ таҳким ёфта, кормандони ин ниҳоди таъминкунандаи тартиботи ҷамъиятӣ имрӯз баҳри таъмини амнияти давлату миллат, волоияти қонун, ҳуқуқу озодӣ, моликият ва суботу оромии ҷомеа хизмати шабонарӯзӣ менамоянд. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик дар паради ҳарбии ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ иштирок ва суханронӣ карданд. 10 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар паради ҳарбии ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик иштирок ва суханронӣ карданд. баъди иҷрои суруди миллӣ аз ҷониби иштирокчиёни паради низомӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда, кулли кормандони мақомоти корҳои дохилии мамлакат ва ҳозиринро ба ифтихори ҷашни касбияшон рӯзи милитсияи тоҷик самимона табрик карданд. таъкид гардид, ки мақомоти корҳои дохилии мамлакат дар 30 соли даврони истиқлоли давлатӣ бо вуҷуди мушкилоти зиёди солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба як сохтори муқтадири ҳифзи ҳуқуқи кишвар табдил ёфта, имрӯз қодиранд, ки якҷо бо дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бар зидди ҳама гуна амалҳои ҷинояткорона, яъне унсурҳое, ки ба амнияту суботи дохилии давлату ҷомеа ва умуман зиндагии осудаи мардуми Тоҷикистон хатар эҷод мекунанд, мубориза баранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати кормандони мақомоти корҳои дохилиро хусусан дар барқарорсозии сохти конститутсионӣ, мубориза бар зидди гурӯҳҳои хиёнатпешаву ҷинояткор ва дар кишвар таъмин намудани сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ бисёр арзишманду барҷаста маънидод карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷонфидоии садҳо нафар кормандони мақомот ёдовар шуда, таъкид доштанд, ки ҳукумат ва мардуми сипосгузори Тоҷикистон фидокориву ҷонисорӣ ва хотираи неки онҳоро ҳаргиз фаромӯш намекунанд. таъкид гардид, ки ҳукумати мамлакат барои зина ба зина беҳтар намудани шароити хизмат ва зиндагии кормандон, баландбардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии ҳайати шахсӣ ва тақвият бахшидани заминаҳои моддиву техникии мақомоти милитсия тадбирҳои муассир меандешад. танҳо дар 10 соли охир ҳаҷми маблағгузории мақомоти милитсия аз ҳисоби буҷети давлат беш аз 150% афзуда, музди меҳнати кормандон ба ҳисоби миёна 3 баробар зиёд карда шуд. дар ин муддат беш аз 750 нафар корманд ва оилаҳои бесаробонмондаи кормандони милитсия бо манзили иstiqomatӣ ва зиёда 3000 нафар бо қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ таъмин карда шуданд. аз ҷумла имрӯз дар рӯзи иди касбӣ боз 40 нафар корманди милитсия дар шаҳри Душанбе соҳиби манзили истиқоматӣ гардиданд. ҳоло дар пойтахти мамлакат сохтмони боз як бинои истиқоматии бисёр ошёна барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ идома дорад. бо фармонҳои президенти мамлакат дар даврони истиқлол 100 нафар бо рутбаҳои олии афсарӣ ва 670 нафар бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонда шуданд. ҳамчунин бо дастгириву маблағгузории давлатӣ танҳо дар зарфи 10 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар 1053 иншооту биноҳои нави сохтору шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ, минтақаҳои маъмурӣ ва нуқтаҳои такягоҳи милитсия бунёду азнавсозӣ гардида, бо муосиртарин шароити корӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат тавассути бунёду азнавсозии муассисаҳои таълимӣ ва таъмин намудани онҳо бо таҷҳизоту шароити муосир, тавсия бахшидан ба раванди омодасозии кадрҳои баландихтисоси миллӣ мебошад. яке аз сохторҳои муҳими вазорати корҳои дохилӣ, самараи замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон, қушунҳои дохилӣ ҳамчун ҷузъи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар таъмини амнияти давлат ва суботи ҷомеа нақши назаррас дорад. зимни суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъи мураккаби сиёсиву ҳарбӣ ва амниятиву ҷамъиятӣ дар минтақа ва ҷаҳон андешаронӣ карда, таъкид доштанд, ки чунин шароит ҳар як корманди мақомотро водор месозад,
که هوشیاری و زیرکی سیاسی را از دست نداده، تمام سعی و کوشش خود را جهت پیشگیری نمودن جنایتکاری، علل خصوص جنایت‌های متشکل فراملی از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و سلاح روانه سازند. تأکید گردید که مردم تاجیکستان در سیمای کارمندان مقامات حفظ حقوق و ترتیبات حامیان زندگی آرام و آسوده خود، محافظان شرف و منفعت‌های شهروندان، نظام و ترتیبات جمعیتی و امنیت و ثبات را می‌بینند. در آخر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که کارمندان مقامات کارهای داخلی و افسران و سربازان دلیر شجاع منفعت‌های دولت و ملت و آبروی کسبی خود را مقدس دانسته به سوگند یاد کرده در آینده نیز صادق می‌مانند و رعایت بیچون و چرای قانونیت و اجرای طلبات آیین‌نامه‌های حربی و نظامی خدمتی را در صف‌های مقامات باز هم تقویت می‌بخشند. در چاره‌بینی تنتنوی به افتخار روز میلیسیای تاجیک با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به 3 کارمند مقامات برای خدمت‌های شایسته رتبه‌های خدمتی سپاریده شد. سپس با امر فرمانده پرد به مناسبت روز میلیسیای تاجیک پرد حربی آغاز گردید. در پرد حربی کارمندان ریاست و شعبه‌ها، خدمات، جزء اتامهای قشون‌های داخلی و دیگر ساختارهای ترکیبی وزارت کارهای داخلی شرکت ورزیدند. موردی ذکر است که در برابر مردان اینچنین زنان و بانوان تمام شاخه‌های مقامات کارهای داخلی در پرد نظامی فعالانه اشتراک کرده با مارش تنتنوی قدم زدند. با اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شرف پرد نظام با مارش تنتنوی موافقی روته ها روته اول رو برو دیگران براز گرد توجه براز در مسافه 1 صف بند با قدم مرش. با امر فرمانده پرد نخست با قدم‌های صفی دانشاندوزان اکادمی وزارت کارهای داخلی گذشت نظامی را آغاز بخشیده اینک به سوی منبر افتخاری نزدیک می‌شوند. البته در هر دور زمان کادرهای بالیاقت و متخصصان ورزیده ساحه محک اساسی همه گونه ساختار و مقامات را تشکیل می‌دهند. این است که متخصصان کسبی برای مقامات کارهای داخلی مملکت در اکادمی وزارت کارهای داخلی آماده کرده می شوند. این اکادمی سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی تأسیس یافته بود که عین حال بیش از 80% هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی را محض خطی کنندگانی همین مکتب عالی تشکیل می دهند. در برابر استادان و کورسانتان اکادمیا امروز در این پرد حربی هیئت شخصی ریاست شناسنامه‌دهی و بقیدگیری، ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات، ریاست تفتیشاتی و تحقیقی این مقامات، ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی، کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، سرریاست دولتی آتش نشانی، دسته های اختیاری و ذخیره های وزارت کارهای داخلی، جوانان فعال گروه اوانگارد، خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی، ریاست کافتکاو جنایتی، واحد مخصوص مقامات کارهای داخلی، کالج آتش نشانی، کالج میلیسیا، جزء تامهای قشونهای داخلی و ریاست واحدهای تعیینات مخصوص این ساختار قدرتی امروز پهلو به پهلو صف کشیده با قدم‌های متنتن گذشت نظامی دایر می‌نمایند. به این مردم ثنا بادا ثنا باد، جنایت در همه عالم فنا باد،
برای راحت اهل جماعت. میلیسا حامی قانون بقا باد. ای میلیسا منزلت آباد باد، پیکرت پرزور و قلبت شاد باد. باش با انصاف و محبوبی همه، کاری تو سرچشمه امداد باد. در دوران 30 سال استقلال دولتی تاجیکستان محبوب، مس با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وزارت کارهای داخلی، تمام ساختارهای قدرتی و در مجموع قوه‌های مسلح جمهوری رشد و تکامل یافته، آن به کفیل بخطری دولت و ملت، جاری کننده ترتیبات جمعیتی و تأمین کننده حیات آسایشته مردمان این سرزمین اجدادی تبدیل یافته است. البته برای نائل گردیدن به دستاورد و کامیابی های صحوی، هزارها نفر کارمندان مقامات کارهای داخلی هنگام اجرای وظیفه های خدمتی جان خود را از دست دادند که فرزندان و عضو عائله های آنها دائما تحت نظارت و غمخواری های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. با دلی پر ز مهر و وفای وطن، شعله بارد ز چشمش صفای وطن. در درفشش ظفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاع وطن. با نظرداشت واقعیت کنونی، به خصوص جهت پیشگیری کردن از خطرهای افزاینده تروریسم و افراطگرایی و دیگر تهدیدهای زمان معاصر که میتواند به امنیت منطقه و جهان تأثیر رساند، به طور جدی تقویت بخشیدن همکاری های ساختار و مقامات کشور یک امر ضروری و طلب دائمی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می رود. همکاری های متقابلا سودمند و ثمره بخش وزارت کارهای داخلی با دیگر ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت باعث می گردد که حمایه منفعت های دولت و ملت و امنیت تاجیکستانی تازه استقلالمان دائما تأمین گردیده، فضای صلح و ثبات پایدار و هدفهای غرضناک افراد بداخلاق و جنایت پیشه، عملهای مغرضانه ناتوانبینان دولت و ملتمان سری وقت پیشگیری و بی‌ضرر گردانیده می شود. تاجیکستان عزیزم، قبله ایمان من، تاجیکستان دوری من، دنیای من، دوران من. فخر دارم در کناری چون بهشتت زنده ام. تاجیکستان قسمتی تو، قلب من، هم جان من. کوه‌های و کوله‌هایت را عبادت میکنم. تاجیکستان هر گیاه و سنگی تو پزمان من. صد سپاس این زمین و این وطن باید بگفت. تاجیکستان قسمتی پرفیض و پرارمان من. قدر این آب و زمین چون پیشوا باید شناخت. تاجیکستان از تباری آریا سامان من. تا ببینم مردمم آسوده پشت زندگی. تاجیکستان امن تو هم امر و هم فرمان من.
یک کارمند مقامات کارهای داخلی ضمن شامل گردیدن به هیئت ساختارهای وزارت کارهای داخلی سوگند یاد نموده قول می‌دهد که تا آخر به خلق خود وطن و کاری که پیشه کرده است صادق میماند. همیشه چون کارمند هوشیار و حقیقت جو، مردانوار و با انتظام در خدمت نمونه عبرت گردیده، کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری تاجیکستان را تطبیق رعایت می‌کند. قوت و توانایی خود و حتی در مورد ضروری حیات خود را برای محافظت ساخت جمعیتی و دولتی دریغ نمی دارد. قسم به نام مادر و به ملتم، قسم به نام سرور و به دولتم، قسم به قطره های خون پیکرم، قسم به هر مقدسات کشورم، قسم به پرچم و نشان تو، قسم به مغز ریزه های نان تو، قسم به عزم خلق صلح پرورم، قسم به سرزمین وحدت آفرم. بر میدان خدمتچیان حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. قشون‌های داخلی یکی از شاخه‌های قوه‌های مسلح جمهوری بوده. افسران و سربازان آن بهر پایداری و آرامی و ثبات در داخل کشور، حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت و بی‌ضررگردانی گروه‌های متشکل جنایی وظیفه‌های مشخص را بر عهده دارند. مناسبت روز ملیسیای تاجیک در این پرد حربی هیئت شخصی ریاست کافتکای جنایتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز در برابر دیگر شاخه‌های ترکیبی این مقامات بلندپایه قدرتی شرکت فعالانه می‌نمایند. ریاست کافتکای جنایتی یکی از ریاست‌های کلیدی وزارت کارهای داخلی به حساب رفته. هیئت شخصی آن با مسئولیت بلند از وطن و وطنداری و قابلیت کسبی و اپراتیوی در تمام سمت‌های مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری‌ها سهم ارزنده دارند. تاجیکستان در جهان موجودی تو موجود من، محتوای تو سرودم ای وجود و بودی من. دوست دارم هر فضای و هم هوای فارمت، سجده آرم سوی تو ای کعبه مقصودی من. اینک زنان و بانوان ریاست و شعبه ها خدمات و قشون‌های ساختارهای زیرتابع وزارت کارهای داخلی مملکت با قدم‌های صفی و متنتن به مرکز میدان برگزاری چاره‌بینی نزدیک می‌شوند. باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز زن و مادری تاجیک در برابر تولید رادمردان حقیقی و به عار و ناموس این سرزمین اجدادی خود نیز سپر و محافظتگری با اعتماد وطن، تامین کننده ترتیبات جمعیتی، مبارز ناعدالتی و قانون شکنی در جمعیت و جامعه گشته است. به جای کرته اطلس به اندام نظامی پوش گشتیم همچو مردان. نگوید تا کسی بانوی تاجیک نپوشد جوشن گردان دستان. در مرکز میدان با قدم‌های متنتن ریاست واحدهای تعینات مخصوصی میلیسیای وزارت کارهای داخلی مملکت قدم میزنند. این جزء تعینات مخصوص مسئولیت بسیار وزنین و از دیگر جانب خیلی خطرناک را بر عهده داشته. هیئت شخصی آن در تمام عملیات‌های بی‌ضررگردانی افراد جنایت پیشه شرکت فعالانه می‌کنند و همه سفارش‌های وظیفه داشته را
سر وقت و در سطحی بلند اجرا می نمایند. اینک خدمات کینولوگ های وزارت کارهای داخلی با سگ‌های خدمتی به مرکز میدان نزدیک می شوند. متخصصان کینولوگ ها سگ‌های خدمتی را با راه اصولهای خاص آماده کرده آنها را برای کارهای مخصوصی فوری جستجویی، آشکار و دریافت اسباب اشیاء و دلایل شیئی جنایت، مواد مخدر، شخصان گم شده، عملیات‌های ضد تروریستی ثمرناک استفاده می‌نمایند. در تلاش آسمانی بی‌غبار حفظ خلق نیکخواه و نیککار تو به پا ایستاده شام و سحر حامی قانون چو یک شب زنده دار جشن فیروزت مبارک قهرمان در دیار بیخزانی تاجکان. چشمی بیدار تو هستم کشورم، نام بردار تو هستم کشورم، عمرها در زیر گردون سر بلند جشنی ملی سیرخانی تبریک می‌نمایم. نام بردار مثل کوسای تو هستم کشورم، مثل کوسای تو هستم کشورم. چشمی بیدار تو هستم کشورم، نام بردار تو هستم کشورم، اونها در زیر گردون سر بلند مثل کوسار تو هستم کشورم، مثل کوسار تو هستم کشورم. پاک در جهان آواز دار، نه بهار و تیر ماهت زر نثار، نیستم رنگی تو در دنیا دیار. چشمه ها ورودهایت به شما، آبی پاک در جهان آواز دار، نه بهار و تیر ماهت زر نثار، نیستم رنگی تو در دنیا دیار. چشمی بیدار تو هستم کشورم، نام بردار تو هستم کشورم، اونها در زیر گردون سر بلند مثل کوسار
با توجه و دستگیری‌های بواسطه راهبریت دولت و حکومت مملکت برای کارمندان مقامات میلیسیا تدریجاً شرایط مساعد برای کار و زندگی فراهم آورده می شود. در ادامه همین غمخواری به 40 نفر کارمند مقامات میلیسیا منزل‌های استقامتی سپرده شد. همچنین در این روز بینای ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان بعد نوسازی پره مورد استفاده قرار گرفت. نوروزشاه عزیزالله گزارش می‌دهد. در ادامه غمخوری‌های پیوسته راهبریت دولت و حکومت مملکت در روز میلیسیا 40 نفر کارمندان از ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صاحب منزل‌های نو استقامتی شدند. ساختمان انشاءات اجتماعی با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز گردیده بود. منزل‌های استقامتی برای کارمندان مقامات میلیسیا در کوچه رحمان نبیوف ناحیه سینای شهر دوشنبه در اساس لایحه مطابق با طلبات معماری زمان معاصر بنیاد کرده شده است. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک میلیسیا رمضان رحیمزاده با کارمندان مقامات میلیسیا از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کلیدهای منزل‌های استقامتی را سپاریده آنها را در پاسخ به این غمخواری راهبریت دولت و حکومت مملکت برای خدمت صداقتمندانه به نفع دولت و ملت هدایت نمودند. منزل‌های استقامتی از یک و دو حجرگی عبارت بوده در مجموع در روز میلیسیا 40 نفر کارمندان ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صاحب منزل‌های زیست شدند. انشاءات اجتماعی 2350 متر مربع را در بر گرفته مطابق با طلبات برای استقامت شرایط فراهم آورده شده است. باعث افتخار است، باعث سرفرازی است که امروز با تشبث و غمخوری‌های به‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما کارمندان میلیسیا در روز عید کسبی همون صاحب منزل استقامتی گشتیم که این به واسطه ما کارمندان میلیسیا را جواباً با غمخوری‌های پیوسته به واسطه راهبریت عالی کشور و راهبریت مقامات کارهای داخلی روح بلند میکند و میسازد که ما کارمندان میلیسیا پیوسته در فعالیت پرمسئولیت و پرمشقت خود باز هم برای حفظ ترتیبات جمعیتی پیشگیری و برهم زدن جنایتکاری در بین اهالی فعالیت خود را پرزور کنیم. کارهای ساختمانی از جانب ریاست ساختمان اساسی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به انجام رسانیده شده است. دوام 30 سال استقلال دولتی کارمندان مقامات میلیسیا در برابر دیگر ساختارهای نظامی به خاطر حمایت دستاوردهای دوران استقلال، حفظ شرف و زندگی آرام ساکنان مملکت صداقتمندانه خدمت نمودند. با نظرداشت همین دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهتر نمودن شرایط زندگی و فعالیت کارمندان مقامات میلیسیا پیوسته تدبیراندیشی میکند. صحن بینای استقامتی که برای کارمندان ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی ساخته شده است 2500 متر مربع اسفالت پوش و 500 متر مربع سفالک پوش کرده شده است. همزمان برای فراغت استقامت کنندگان و بازی نورسان در صحن بنا میدانچه بنیاد کرده شده است. بینو از 5 آشنا و تخانه عبارت می باشد که در آن 40 حجره 20 حجره دو خانگه و 20 حجره یک خانگه جایگیر شده است. مینتداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که ما کارمندان مقامات کارهای داخلی در عید کسبی همان صاحب منزل استقامتی گشتیم و روز تا روز شرایط خوبی کارمندان مقامات کارهای داخلی خوبتر و بهتر گردیده ایستاده است. تالار نوی ورزشی، خوابگاه برای هیئت شخصی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان. چنین شرایط در بینای اساسی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فراهم آورده شده است. در روز تجلیل از جشن میلیسیا انشاءات نوی علاوگی مورد استفاده قرار گرفت. راهبریت وزارت کارهای داخلی با یادآوری از دستگیری‌های پیوسته راهبریت دولت و حکومت مملکت استفاده چنین امکانیت را برای اجرای وظیفه‌های خدمتی هیئت شخصی ثمره بخش ارزیابی نمودند. در انشاءات نو خوابگاه برای 50 نفر، تالار برای مشق و تمرین، آشخانه و دیگر شرایط ضروری فراهم آورده شده است. نتیجه فعالیت ثمره بخش خواجگی‌های یاری رسان قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی برای سری وقت با محصولات با صفت نیاز اول تامین شدن مساعدت نموده است. عین زمان از حساب ثمره مهنت برای فصل زمستان نیز مواد غذایی ذخیره کرده شده است.
برای افسران و سربازان دو آشخانه با تمام شرایط ضروری ساخته شده است. در بنای اساسی ریاست قشون‌های داخلی بعد نوسازی پورا مطابق با طلبات زمان معاصر برای اجرای وظیفه‌های خدمتی به کارمندان شرایط فراهم آورده شده است. در تمام قسم واحدهای قشون‌های داخلی برای بدوباش، پیشبرد خدمت، استراحت، معیشت و فراغت حیات شخصی تمام شرایط معاصر مهیا گردانده شده است. از جمله چنانکه که ما امروز شاهد حال گشتیم، بنای معموری ریاست قشون‌های داخلی که از سال 2004 اینجانب تعمیر نگردیده بود، به کلی از تعمیر اساسی برآورده شده، از نو جهازانده شد. بنیاد انشاءات ایلاوگی و نوسازی بنای اساسی ریاست قشون‌های داخلی در دایره دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت جهت بهتر نمودن شرایط کار و فعالیت برای افسران و سربازان صورت گرفته است. امکانیت فراهم شده فرهمندی حیات شخصی را افزون و آنها را برای اجرای خدمت صافدلانه به نفع دولت و ملت دلگرم نموده است. مبلغ عمومی نوسازی و جهازانیدن انشاءات تقریبا 2.5 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. بنای ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 4 آشیانه عبارت بوده. بعد نوسازی و جهازانیدن در آن برای اجرای وظیفه‌های خدمتی به هیئت شخصی بهترین شرایط فراهم آورده شده است. همزمان برای نگاه داشتن تکنیک حربی مطابق به طلبات پیش‌روان ساخته شده است. امروزها شرایط برای ادا نمودن خدمت حربی در قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خصوصا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به مراتب بهتر گردیده است. از این لحاظ از همه جوانان دعوت به عمل می‌آورم که به خاطر حفظ و حمایت ارزش‌های ملی خصوصا حفظ و حمایت این مرز و بوم مقدس آمده ادای خدمت نموده در پیشرفت و گلگشکفایی وطن عزیزمان که ورانام تاجیکستان است سهمگزار باشند. برای گذراندن مجلس و چهاربینی‌ها تالار بر هوا موجود است. مطالعه ادبیات برای غنی گرداندن جهان معنوی در کتابخانه معاصر صورت می‌گیرد. حدود بنای ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سفالک پوش کرده شده، نهال درختان سایه افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانده شده است. شرایط خوب مهیا شده است و هیئت شخصی باید هست، همین چنان هست و باید که برای تقویت فعالیت خدمتی خود، برای بلند برداشتن مهارت ملکه کسبی خود، برای باز هم در سطح بلند و کسبی به راه ماندن فعالیت خدمتی و عهدهداری که با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است شب و روز زحمت برند، کوشش کنند در من بعد نیز از اجرای عهدهداری خدمتی، از اجرای دیگر دستور سپارش‌های ایلاوگی و علاهیده که از جانب راهبریت وظیفه‌اش واگذار می‌شود سربلندانه خواهد برآمد. نتیجه دستگیری‌های پیوسته راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان است که افسران و سربازان تدریجاً از امکان زمانوی برای اجرای وظیفه‌های خدمتی بهره‌ور می‌شوند. صاحب منزل‌های استقامتی شدن 40 نفر از کارمندان میلیسیا با استفاده دادن بنای ایلاوگی و نوسازی پورای بنای اساسی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در روز میلیسیا نتیجه همین توجه و دستگیری‌ها میباشد. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.